Welcome back to Plus One Accountancy classes. In the last class, we have studied about single entry bookkeeping system and double entry bookkeeping system. The single entry bookkeeping system is suitable for small traders. Double entry bookkeeping system is a well systematic one and scientific one and well recognized one by income tax authorities and other people. According to J.R. Battyboy, each transaction has two aspects. Transaction means transfer of property or money is worth. Transfer of money or money is worth. The transactions can be classified into cash, bank, credit. Each transaction has two aspects and the two aspects are recorded either by accounting equation approach or traditional approach. Accounting equation approach we have not discussed. Traditional approach we have discussed. Under traditional approach, the accounts are broadly classified into two types, personal account and impersonal account. The personal accounts are further classified into natural, artificial, representative personal account. The impersonal accounts are classified into real accounts and nominal accounts. The real accounts are further classified as tangible real accounts and intangible real accounts. Nominal accounts deals with all expenses, losses, gain, profit, etc. So any transaction between persons will come under personal account, and real accounts mostly what we can see, they will come under real account. But under intangible real accounts, even those which cannot be seen are treated as real accounts. For example, goodwill, trade rights, patent rights. So now how to record it? Which account should be debited and which account should be credited? The golden rules helps. According to the golden rules, in the case of real account, we have to debit what comes in and credit what goes out. In the case of personal account, we have to debit the receiver and credit the giver. In the case of nominal accounts, we have to debit all expenses and losses and credit income and gain. These are the things we have seen, and also we have taken some example to explain how to make the debit and credit in the case of various accounts. Now today we go for the second new chapter, that is journal. Journal, this is the first class. Journal, actually the word is derived from the French word jour, J-O-U-R, which means day. The daily transactions are recorded in chronological order in a book, and that book is called journal. So the journal can be also called as books of original entry or prime entry or primary entry or preliminary entry or first entry. So this is the first step of recording the transactions. The transactions are recorded on the basis of some source documents. So whenever we are making the entry, say for example in the case of purchases, we have to enclose with that voucher some proof, documentary proof. So in the journal, so we are recording the transactions in a book with supported by some documentary evidence. According to Professor Carter, the journal as originally used is a book of prime entry in which transactions are copied in order of date from a memorandum or waste book. The entries as they are copied are classified into debits and credits so as to facilitate their being correctly posted afterwards in the ledger. So Professor Carter clearly says that what do you mean by journal and what is its purpose? It is a book of prime entry where we make record. That is, debits and credits are recorded. What for this? To facilitate their being correctly posted afterwards in the ledger. அதாவது இந்த ஜேர்னலை முதல்ல எழுதின பிறகு இந்த ஜேர்னல் இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். வாட் யூ மீன் பை லெட்ஜர்? லெட்ஜர் அப்படின்றது இட்ஸ் a sort of another book. ஸோ ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்டுக்கும் ஒரு புக் வைக்கலாம், அல்லது ஒரே புக்லேயே certain pages will be allotted to ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு, some other pages will be allotted to some other account like that. So for example கேஷுக்கு ஒரு 20 பக்கம் வைக்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா 21வது பக்கத்துலேருந்து 22, லேண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 பக்கம், இந்த மாதிரி நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த என்ட்ரிஸ் எல்லாமே அங்கே போஸ்ட் பண்ணிடுவோம்.
இப்போ இந்த ஜேர்னல் எப்படி இருக்கணும்? ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்மேட்? The journal format of blackboard la paakringa. It contains 5 columns. The first column is debit, adukku apparama particulars, adukku dhaan irukkiradhile periya column, adukku apparama oru kuttiya oru column that is ledger folio, adukku apparama oru rendu column, one debit ku innonu credit ku. அந்த டெபிட் காலத்தில் என்ன பண்ணுறோம், மேலேயே அந்த கண்ட்ரியுடைய கரன்சி எழுதிடுறோம். இப்போ இந்தியான்றதுனால ரூபீஸ். ஸோ டெபிட்டுக்கு பக்கத்துலேயே யூ ரைட் ரூபீஸ், கிரெடிட் பக்கத்தில் யூ ரைட் ரூபீஸ். அண்டர் த டேட் காலம் ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் இயர், சே 2018. அதுக்கப்புறமா மந்த்து, சே ஜூன். தென் யூ ரைட் தி டேட், சே 1, 2, 3. அந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டரில் இந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்கிறத பொறுத்து யூ ஜஸ்ட் புட் தி டேட். Particulars. The particulars column is a very important one. எந்த அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் டெபிட் பண்ணணுமோ அதை you are writing on the first one. So first you are writing which account should be debited. And then அந்த அக்கௌண்ட்டை எழுதிட்டு கொஞ்சம் இடம் தள்ளி DR அப்படின்னு எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் கொஞ்சம் இடம் தள்ளி, அதாவது லெஃப்டில் இருந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறியோ அதை எழுதுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் பர்ச்சேசிங் எ லேண்டுன்னு வச்சுப்போம். லேண்டுன்றது ரியல் அக்கௌண்ட் அண்ட் யூ ஆர் பேயிங் கேஷ், ரெண்டுமே ரியல் அக்கௌண்ட். டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் ஷுட் பி டெபிட்டட். அதனால் என்ன பண்ணணும், லேண்டை டெபிட் பண்ணுறோம். அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட், கேஷ் வெளில போகிறது, அதனால் கேஷை கிரெடிட் பண்ணுறோம். ஸோ லேண்ட் அக்கௌண்ட் கொஞ்சம் இடம் விட்டு டிஆர், நெக்ஸ்ட் லைனில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ், லெஃப்ட் சைடில் இருந்து கொஞ்சம் விட்டு to cash account. So land account debit to cash account. அதுக்கு கீழே இது ஒரு சின்னதா ஒரு குறிப்பு, ஒரு description about this particular transaction so as to facilitate for future reference. ஸோ இன்னைக்கு டேட்டில் உங்களுக்கு தெரியும், இதுவே ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு இந்த டிரான்சாக்ஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்காக இந்த ஜேர்னல் போட்டோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், we are writing small narration, small description. இப்போ இந்த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லேண்ட் வாங்கியிருக்கோம் கேஷ் கொடுத்து. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரைட் தட் லேண்ட் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் கேஷ். ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் ஷுட் பி ரிட்டர்ன். எந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்டை முதல்ல டிஆர்னு எழுதுறீங்க. நெக்ஸ்ட் லைனில் கொஞ்சம் இடம் விட்டு லெஃப்டில் இருந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு 2. அதுக்கு பிறகு அந்த எந்த அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுறீங்களோ அதை எழுதுறீங்க. இந்த டிரான்சாக்ஷனை பற்றி ஒரு சிறிய டிஸ்கிரிப்ஷனை நேரேஷன் அப்படின்னு எழுதுறீங்க. Narration is a very, very, very must. Then the next column is ledger folio. லெட்ஜர்ன்றது இப்போ தான் உங்களுக்கு சொன்னோம், அதாவது இது அனதர் நோட் புக் மாதிரி. அந்த புக்கில் என்ன பண்ணுறோம், அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டில் இதை போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் அக்கௌண்ட்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ பண்ணிவிட்டு 1வது பக்கத்தில் எழுதிட்டு இங்கே கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் எழுதுறீங்களே அதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேராக லெட்ஜர் ஃபோலியோவில் 1 அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. சப்போஸ் லேண்டுன்றது அந்த லெட்ஜரில் 20வது பக்கத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த லேண்டுக்கு ஜஸ்ட் எகெயின்ஸ்டாக லெட்ஜர் ஃபோலியோவில் 20 அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இது ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கக்கூடியது. ஆனால் இப்போதைக்கு நம்ம ஸ்கூல் லெவலில் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு புட் எனி நம்பர் தேர், இட் வில் பி blank. ஸோ லெட்ஜர் ஃபோலியோவை நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. எந்த அமௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோமோ அதை டெபிட் காலத்துலேயும், அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட்டோ அல்லது எந்த அமௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறீங்களோ அதை கிரெடிட்லேயும் பண்ணுறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் லேண்ட் இஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் 1 lakh, ஸோ டெபிட்டில் 1 lakh வரணும், கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் 1 lakh வரணும். ஸோ நவ் ஹவு டு ஃபில் தி ஜேர்னல் அப்படின்றத இப்போ தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. இப்போ நான் நம்ம குயிக்காக என்ன பண்ணலாம், வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் இன் ஜேர்னலைசிங் சொல்லுவோம். What is journalizing? The recording the transaction in the journal is called journalizing. Recording the transaction in the journal அதுக்கு பேர் தான் journalization அல்லது journalizing. இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷனை அனலைஸ் பண்ணுறோம். அதனுடைய 2 ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்றது பார்க்குறோம். வாட் ஆர் தி அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வால்வ்டு, ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட்டா, பர்சனல் அக்கௌண்ட்டா, நாமினல் அக்கௌண்ட்டா அப்படின்றதையும் டிசைட் பண்ணுறோம். அதுக்கு பிறகு
அந்த ரியல் அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு then we are going to apply the golden rules. The golden rules is very very important. I'm repeatedly telling you. So debit what comes in, credit what goes out அப்படின்ற the real account-க்கு, debit the receiver, credit the giver அப்படின்ற the personal account-க்கு, debit all expenses, credit all gains அப்படின்றது nominal accounts-க்கு. அதனால அந்த ரூல்ஸ் படி என்ன பண்றீங்க, you are making some debit and credit, அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்றீங்க ஜேர்னல்ல. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். யூ ஹவ் பர்ச்சேஸ்ட் அ கம்ப்யூட்டர் ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ். அப்போ கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட் அட்டார் டு கேஷ். ஸோ கம்ப்யூட்டர் எழுதிட்டு அக்கௌண்ட்னு எழுதி டிஆர்னு எழுதி நெக்ஸ்ட் லைனில் கொஞ்சம் இடம் விட்டு டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை எழுதுறீங்க. மறக்காம அந்த நேரேஷனில் கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் கேஷ் அப்படின்னு சொல்றீங்க. Now, what are the types of journal entries? Single entry, compound entry, opening entry, closing entry, rectifying entry, adjusting entry, transferring entry. அப்படின்ட்டு ஒரு 7 டைப்பை இங்கே வந்து போர்டில் எழுதியிருக்கோம். சிங்கிள் என்ட்ரி அதுதான் இப்போ நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்தது எல்லாமே சிங்கிள் என்ட்ரி தான். அதாவது it is an entry in which only 2 accounts are involved. The transaction involves only 2 accounts. இப்போ நான் சொன்ன 2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னதையும், ஒன்று லேண்டு ஒன்று கேஷு, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கேஷ், இந்த மாதிரி வரது எல்லாமே சிங்கிள் என்ட்ரி. What is compound entry then? It is an entry in which more than 2 accounts are involved. One account may be debited and other 2 accounts may be credited இருக்கலாம், அல்லது ஒரு அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிட்டு மிச்ச 2 அக்கௌண்ட் டெபிட்டா இருக்கலாம். if there are 3 transactions, if there are 3 aspects, ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ல 3 ஆஸ்பெக்ட் இருந்தால். but total debit should be equal to total credit. keep it in mind. now other types of accounts எல்லாமே நம்ம டீடைலா இந்த ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். சிங்கிள் என்ட்ரியும் காம்பவுண்ட் என்ட்ரியும் இப்போ கண்டினியூ பண்றப்போ we will be seeing that. பட் எனிஹவ் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஓப்பனிங் என்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றதையும் க்ளோசிங் என்ட்ரி என்றதையும் சொல்லிடுறேன். ஒரு கன்சர்ன் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு நடந்தது, என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்தது அதெல்லாம் ஜேர்னலைஸ் பண்ணி அந்த ஜேர்னல்ல இருந்து லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்ணி அந்த லெட்ஜர்ல இருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ட்ரேடிங், P&L, பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதை ஒரு வருஷம்ன்றது சாதாரணமாக நார்மலா ஏப்ரல்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும். அப்போ மார்ச் 31 அன்னைக்கு சில என்ட்ரிஸ்லாம் பாஸ் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து we call closing entry. 1 ஏப்ரல்ல அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு ஓப்பனிங் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவாங்க. சரி, இப்போ ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரினா என்ன? ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரி அப்படின்றது ஒரு என்ட்ரியை அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபலை படி பண்ணாமல் தவறுதலாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கம்ப்யூட்டர்ன்றது வாங்கியிருக்கோன்னு சொன்னேன். கம்ப்யூட்டர் அப்படின்றத ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் வாங்குறாங்க ஃபார் தேர் ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக அப்படின்னா இது அக்கௌண்ட் என்ன டெபிட் பண்ணணும்? கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும். சப்போஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் நாலேஜ் இல்லாத ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார், இதுவும் பர்ச்சேஸ் தானே அப்படின்னால he may debit purchase account. ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ்ன்னு போட்டுருவார். ஒரு டெபிட்டுக்கு ஒரு கிரெடிட் இருக்கு, எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சிடும். ஆனால் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் படி இது தப்பு. இது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, ஃபியூச்சரில் ஒரு ஆடிட்டர் வரப்போவோ அல்லது அவரை விட ஒரு சுப்பீரியரான அக்கௌண்டன்ட் வந்து பார்க்குறப்போவோ இந்த ஜேர்னலைசேஷனில் இருக்க தப்பு புரியும். அப்போ அதை ரெக்டிஃபை எப்படி பண்ணுறது? சரி அவ்வளோதானே, ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு, பர்ச்சேஸ் அடிச்சிடுவோம், கம்ப்யூட்டரை எழுதிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு. அக்கௌண்டன்ஸில் ஒரு சிறு அடித்தல் கூட இருக்கக்கூடாது. ஸோ அக்கௌண்டன்ஸில் அடித்தல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னால அப்போ அது எப்படி சரி பண்ணுறது? அதனால் என்ன பண்ணுறோம், அதை சரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த அக்கௌண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னதில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருக்கோம் ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக, அதை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ்ன்னு போட்டிருக்காங்க, அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ என்ன சரியான என்ட்ரி வந்திருக்கணும், கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட் டு கேஷ்ன்னு வந்திருக்கணும். அப்போ சரி பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறது, கம்ப்யூட்டரை டெபிட் பண்ணுவோம். பர்ச்சேஸ் டெபிட் பண்ணது தப்பு இல்லையா, அதை வந்து கிரெடிட் பண்ணுவோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பண்ணது, கம்ப்யூட்டர் அக்கௌண்ட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணால் அது ரெக்டிஃபையிங் என்ட்ரி.
இந்த ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரிக்கு தனியாக ஒரு சாப்டர் பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் இப்போதைக்கு இது புரியலனாலும் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட் ஓவர். வி வில் டிஸ்கஸ் இட் இன் தி ஃபியூச்சர் கிளாஸில். அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி அப்படின்னா என்ன? ஸோ வருஷ கடைசியில் தர வேண்டிய சில செலவினங்களோ இல்லை வர வேண்டிய சில இன்கமையோ நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர். கையில் இன்னும் வரல, ஆனால் வரணும், வரக்கூடியது அல்லது நம்ம தர வேண்டியது, இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது we call it as adjusting entry. Transferring entry அப்படின்றது நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் எல்லாமே will be transferring to trading account, P&L account or balance sheet. இந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம். அதை வந்து transfer entryன்னு சொல்கிறோம். ஆக 7 types of accountsல இந்த கிளாஸில் we are going to confine only to single entry and compound entry. ஸோ இனிமேல் வரப்போ அதை வந்து some எக்ஸாம்பிளோட we will see that. First example. ஸோ போர்டில் பாருங்க, டாடா commenced business with cash rupees 2 lakhs on 10th June 2018. இதில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் என்ன? ஒன்று கேஷு, இன்னொன்று டாடா பிஸ்னஸ்க்காக கொண்டு வந்திருக்கார். ஸோ டாடா யார்? பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஒன்று ஃபார் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் who must be thorough அப்படின்றக்கா திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறோம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து. ஸோ இங்கே இருக்க ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் என்ன இந்த டிரான்சாக்ஷனில்? ஒன்று கேஷ், பிஸ்னஸ்க்கு கேஷ் வருது. யார் தராங்க? டாடா தராங்க. டாடா தர்றதுனால இந்த டாடா அப்படின்றது ப்ரொப்ரைட்டர். ஸோ ப்ரொப்ரைட்டருக்கு அந்த பிஸ்னஸ் திருப்பி தரணும். அதனால் இது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ பிஸ்னஸ் ஆங்கிள் தான் we are saying that is called business entity concept அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃப்ரம் தி பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டாடா இஸ் an outside liability. அதனால் என்ன பண்ணுறோம்? we are making an entry now cash account debtor to டாடாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இது வெறுமனே நீங்கள் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கூட சொல்லலாம். இந்த கேஸ் ஆஃப் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்னா, ஏன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் இருக்கார், டாட்டா மட்டும்தான். அதனால் டாட்டா பேர் எழுதுனாலும் தப்பு இல்லை. ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் கேஷ் அக்கௌண்ட் கொஞ்சம் இடம் விட்டு டெட்டார், அடுத்த லைனில் கொஞ்சம் இடம் விட்டு லெஃப்ட் சைடில் டு டாட்டாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், சின்னதாக நேரேஷன் டாட்டா கமன்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். ஸோ டேட் காலத்தில் 2018 ஜூன் 10. டெபிட் காலத்தில் லெஜர் ஃபோலியோவில் நீங்கள் எழுத வேண்டாம்னு சொல்லிட்டோம். டெபிட் காலத்தில் அந்த அமௌண்ட் 2 lakhs போடுறீங்க, கிரெடிட்டில் 2 lakhs போடுறீங்க. The journal is over. இப்போ நம்ம செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். டாடா withdrew 50,000 for his personal expense from bank on 15th June 2018. What are the two aspects here? ஸோ டாடா withdrew 50,000, அதாவது பிஸ்னஸ்லேருந்து 50,000 அவர் சொந்த செலவுக்காக வேணும் அப்படின்றது பேங்க்லேருந்து பணத்தை எடுத்திருக்கார். ஸோ பேங்க்லேருந்து பணம் போயிருக்கு. யாருக்கு போயிருக்கு? டாட்டாவுக்கு போயிருக்கு. டாட்டா ஓனர் தான், ஆனாலும் he is a different one சொன்னோம். இப்போ தான் பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்டில் ஓனர் வந்து பணத்தை கொண்டு வந்தார் அப்படின்னா அது கேபிட்டல். ஓனர் தன்னுடைய செலவுக்காக, இந்த ப்ரொப்ரைட்டர் தன்னுடைய செலவுக்காக அல்ல தன் குடும்ப செலவுக்காக பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அது டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்க? டாடா withdrew 50,000 ஃபார் ஹிஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ், அதாவது அவருடைய சொந்த செலவுக்காக 50,000 ரூபாயை பேங்க்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கார். அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன வரணும் அப்படின்னா, ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து எடுத்துருக்கிறதுனால டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பேங்க் அப்படின்னு வரணும். ஸோ நேரேஷனில் டாடா withdrew கேஷ் ஃபார் ஹிஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ். டேட் காலத்தில் 2018 ஜூன் 15. லெஜர் ஃபோலியோ ஃபிக்ஸ் இன்னும் எழுத வேண்டாம். டெபிட்டில் 50,000, கிரெடிட்டில் 50,000. The third example, cash deposited into bank 5,000 rupees on 18th June. Cash deposited into bank, அதாவது பிஸ்னஸ் வந்து பணத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில். as far as business is concerned, கேஷ் வெளில போகிறது. எங்கே போகிறது? பேங்க்குக்கு. பேங்க்கு பர்சனல் அக்கௌண்ட், டெபிட் த ரிசீவர். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம். கேஷ் வெளில போகிறதுனால கேஷை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் பேங்க்கு அக்கௌண்ட் கொஞ்சம் இடம் விட்டு டிஆர், நெக்ஸ்ட் லைனில் கொஞ்சம் இடம் விட்டு உள்ளுக்குள்ளே, தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருந்து இடம் விட்டு டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ நேரேஷனில் கேஷ் டெபாசிட் இன்டு பேங்க்,
டெபிட் காலத்தில் 5000, கிரெடிட் காலத்தில் 5000, மறக்காம டேட் காலத்தில் 2018 ஜூன் 18. Now example 4 போர்டில் பார்க்குறீங்க நீங்கள். cash drawn from bank rupees 8000 on 19th June. cash drawn from bank. உங்க லெவல்ல இது கிளியராகவே சொல்லிடுறாங்க. cash drawn from bank for personal expense, cash drawn from bank for office use. பட் பொதுவாக அட் ஹையர் லெவலில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் அப்படி தான் இருக்கும். அதாவது cash drawn from bank. when it is சைலண்டாக இருந்தது அப்படின்னா cash drawn from bank, ஸோ பிஸ்னஸ் ஆங்கிளில் பிஸ்னஸ்க்காக பணம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பொருள். if it is drawn for personal use அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க. if it is drawn for office use அப்படின்னா they may not specify, they will simply write cash drawn from bank. ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற ரெண்டு டிரான்சாக்ஷன், ஒன்று கேஷ் உள்ள வருது பேங்க்ல இருந்து, பேங்க்கு கொடுக்குறாங்க gives. ஸோ அக்கார்டிங் டு த கோல்டன் ரூல்ஸ் டெபிட் வாட் கம்ஸ் என்னால கேஷ், கிரெடிட் தி கிவர்னால பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறோம். பர்டிகுலர்ஸில் வரப்போ கேஷ் கொஞ்சம் இடம் விட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இடம் விட்டு டிஆர், நெக்ஸ்ட் லைனில் கொஞ்சம் இடம் விட்டு லெஃப்ட் சைடில் டு பேங்க் அக்கௌண்ட், நேரேஷனில் கேஷ் drawn from bank. டெபிட் காலத்தில் அந்த அமௌண்ட் 8000, கிரெடிட் காலத்துலேயும் 8000, அந்த டேட்டில் 2018 19th ஜூன் 19 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபில்அப் பண்ணுறோம். இப்போ இந்த சிங்கிள் என்ட்ரி அப்படின்றதுலாம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது. இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் என்ட்ரியை பார்க்கலாம். அதாவது it will involve more than 2 accounts அப்படின்னு சொன்னோம். Let us see the example 5. paid 4,800 rupees in full settlement of 5,000 due to creditor Kirti on 20th June. கீர்த்திக்கு நீங்கள் தரணும் 5000 ரூபாய் கிரெடிட்டார், அவங்ககிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ we have to pay 5,000. ஆனால் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா paid 4,800. வெறும்னு paid 4,800 to creditor who is due, actually amount due is 5,000 அப்படின்னா வேற. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம், paid 4,800 in full settlement அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், 4,800 ரூபாய் தான் கொடுத்துருக்கோம், ஆனால் இனிமேல் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. what do you mean by that? அதாவது 200 ரூபாய் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் தர மாதிரி. கீர்த்தி என்ன பண்ணுறார், நீங்கள் 5000 ரூபாய் தர வேண்டாம், இம்மீடியட்டாக எனக்கு 4,800 ரூபாய் கொடுங்க, ஒரு 200 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதாக. ஆக ஃப்ரம் அவர் ஆங்கிள் நம்ம எவ்வளோ காசு தர போகிறோம், 4,800 ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ கிரெடிட் கேஷ் அக்கௌண்ட் 4,800. 200 ரூபாய் நமக்கு லாபம். ஸோ we have received the discount. ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் that should be credited. யாருக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கணும், கீர்த்திக்கு. கீர்த்தி இஸ் தி கிரெடிட்டார், ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ கீர்த்தி அக்கௌண்ட்டுக்கு டெபிட் 5,000 போடுறோம், டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் 4,800 கிரெடிட் காலத்தில் போடுறோம், டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட்டில் 200 rupees கிரெடிட் காலத்தில் போடுறோம். ஸோ நேரேஷனில் கீர்த்திஸ் அக்கௌண்ட் செட்டில்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். டேட்டில் மறக்காமல் அந்த 20th June 4,800 அப்படின்றத காட்டுறோம். ஒன் மோர் என்ட்ரி இப்போ பார்க்கலாம். தினேஷ், a customer, is declared insolvent and 40 paise in rupee is received from the estate for his due rupees 10,000. தினேஷ் நமக்கு 10,000 ரூபாய் தரணும், ஆனால் இன்சால்வெண்ட் ஆயிட்டார். இன்சால்வெண்ட்னா என்ன, சரி ஒருத்தர் தன்னுடைய சொத்துக்களுக்கு மீறி கடன் வாங்கி இருந்தார் அப்படின்னா he is insolvent. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மிஸ்டர் ஏ கிட்ட 1,00,000 ரூபாய்க்கான சொத்து இருக்கு, பட் he has borrowed 2 lakhs அப்படின்னு சொன்னால் அது அவரால் 2 lakhs அப்போ கட்ட முடியாது. அவரால் அதிகபட்சமாக எவ்வளோ கொடுக்க முடியும், 1,00,000 தான் தர முடியும். அந்த மாதிரி வர்றவரை we call it as insolvent. இப்போ இந்த கேஸ் என்ன சொல்ல, கஸ்டமர் இஸ் டிக்ளேர்ட் இன்சால்வெண்ட். அதாவது கடன் கொடுத்தவங்க எல்லாருமே they will go to the court and they will say that please declare him insolvent அப்படின்னுட்டு கோர்ட்டில் கேஸ் போடுவாங்க. ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, ஜட்ஜுக்கிட்ட இவர் சொல்லணும், தினேஷ் சொல்லணும் எங்கிட்ட இருக்கிற சொத்துலாம் எவ்வளோதான்,
இதெல்லாம் கடன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா, சொத்துக்களை விட கடன் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கோர்ட்டை வந்து அவங்கள இன்சால்வன்ட் சொல்லுவாங்க. இன்சால்வன்ட் சொல்லிட்டு அவருடைய சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று அதுலேருந்து வர பணத்தை அவர் யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அதை பிரித்து கொடுப்பாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு ஆளை இந்த கோர்ட்டை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி வர்றப்ப இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ₹1 அவரால் 40 பைசா தான் தர முடியுது. அதாவது ஃபார் எவரி 100 rupeesக்கு he will pay only 40 rupees. இப்போ இந்த கேஸில் எவ்வளோ தரணும்? அவர் 10,000 rupees தரணும். அப்போ எவ்வளோ தான் தருவார்? ஒன்லி 4,000 rupees தான் நம்ம கைக்கு வரும். அவர்கிட்ட வர வேண்டிய பணம் 10,000, ஆனால் ஆக்சுவலாக வரக்கூடியது ஒன்லி 4,000, மிச்சம் 6,000 வரவே வராது. இந்த வரவே வராது அப்படின்றத வாரா கடன் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம், இங்கிலீஷில் பேட் டெட்ஸ். ஸோ என்னைக்கு அந்த ரிசீவ் பண்ணுமோ அந்த டேட் அங்கே எழுதுகிறோம். பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் பேங்க் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நேராக 4,000, 10,000 into 40 பைசே. நெக்ஸ்ட் லைனில் பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லி பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் ஒரே லைனில் இருக்கணும். ஸோ பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட்டை உள்ளே எழுதிடாதீங்க. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட், அடுத்த லைனில் அந்த பேங்க்குக்கு நேராகவே பிக்கு நேராக பேட் டெட்ஸ்னு எழுதுறீங்க. பேட் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், அமௌண்ட்டில் வந்து டெபிட்டில் 6,000 to தினேஷ் அக்கௌண்ட். தினேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு 10,000 rupees போடுறீங்க. இப்போ பீயிங் கேஷ் ரிசீவ்டு, பீயிங் எழுதினாலும் சரி அல்லது வெறும்னு சொன்னாலும் சரி, கேஷ் ரிசீவ்டு ஆஸ் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் ஃப்ரம் தினேஷ் ஆன் இன்சால்வென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். So now we have seen in this class what is meant by journal is the prime entry book. இதுதான் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த அக்கௌண்டிங். இந்த லெட்ஜர் ஜேர்னலில் போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம லெட்ஜருக்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஜேர்னல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் தி வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் வி ஹாவ் டு டேக். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணணும், என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, அந்த அக்கௌண்ட்ஸில் பர்சனலில் வருதா, நாமினலில் வருதா, ரியல் அக்கௌண்ட்டில் வருதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு பிறகு அதை வந்து கோல்டன் ரூல்ஸ் படி ஜேர்னலைஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஜேர்னல் ரெக்கார்ட் பண்ண பிறகு லெட்ஜர் போஸ்டிங் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த லெட்ஜர் ஃபோலியோவை போடுறோம். இந்த லெட்ஜர் ஃபோலியோ போடல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபியூச்சரில் வி கேனாட் ரெஃபர் இன் தி லெட்ஜர், எந்த இடத்துல போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தெரியாமல் போயிடும். அதனால் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணணும், லெட்ஜர் போஸ்டிங் நடக்கணும். ஆனால் லெட்ஜர் போஸ்டிங்கில் வி ஹாவ் டு புட் த நம்பர்ஸ். ஆனால் ஸ்கூல் லெவலில் நீங்கள் பண்ணுறப்போ லெட்ஜர் போஸ்டிங்கில் நம்பர் எதுவும் எழுத வேண்டாம். ஸோ எந்த அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறது, எந்த அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுறதுன்றதை எழுதி அதுக்கு கீழே ஒரு நேரேஷன் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த ஜேர்னல்ன்றது அழகாக முடிஞ்சிடுறது. அந்த ஜேர்னல் அப்படின்றதுக்கு முடிஞ்ச பிறகு தென் தேர் ஆர் வேரியஸ் டைப்ஸ்ன்னு சொன்னோம். அதில் வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் த சிங்கிள் காலம், அதுக்கப்புறம் டபுள் சிங்கிள் என்ட்ரி அண்ட் காம்பவுண்ட் என்ட்ரி. இந்த காம்பவுண்ட் என்ட்ரின்றது நல்ல கான்செப்ட் அது. அதனால் நம்ம 2-3 எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்த்தோம். அதில் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் மோர் தென் 2 accounts இருந்ததுன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஹவு இது இன்சால்வெண்ட் ஆனால் என்ன, இந்த பணம் வர வேண்டியது வராமல் போச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுலாம் இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்த்தோம். ஃபர்தராக இந்த ஜேர்னலையே we are going to discuss in the next class also. So welcome to next class and thank you.